Good morning everyone, welcome back to my new vlog and welcome to my channel. वेलकम। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं गांधीधाम से मांडवी जाने के लिए। हमारे साथ रिया भी है और बस हम लोग आज जा रहे हैं मांडवी 3 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी आ रही है और 26 जनवरी को हमारी एनिवर्सरी है, तो हम वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट में भी कुछ अच्छा हमने सोचा है। और जैसे आज हम जा रहे हैं एक स्कूल में, जहाँ पर मेरा जो भाई है वो प्रिंसिपल है और उसके जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको हम स्कूल बैग्स गिफ्ट करने वाले हैं। एनिवर्सरी पे कोई बड़ी पार्टी या ऐसा कुछ करने का अब मन नहीं है। जब एक टाइम था तब हमने किया, लेकिन अभी नहीं। हाँ, भाई के बच्चे हाँ, भाई के ही बच्चे होते हैं ना वो, क्योंकि वो भाई पढ़ाता है तो वो भाई के ही बच्चे हैं। और शिक्षक के लिए हर स्टूडेंट, जैसे वो बड़ा हो छोटा हो, उसका बच्चा ही होता है। मैं बोला भाई के बच्चे हैं, जैसे भाई के बच्चे हैं। हाँ, भाई के बच्चे ही है ना वो। तो बुला दिया मुझे, मैं क्या बोल रही थी? हम जा रहे हैं वहाँ। हाँ, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बच्चों को हम स्कूल बैग गिफ्ट करने वाले हैं और एनिवर्सरी पे कोई बड़ी पार्टी ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं है। तो एनिवर्सरी तो 26 को है, लेकिन फिर वो बच्चे होंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि स्कूल का फंक्शन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और उस दिन उनको छुट्टी होती है। तो हमने सोचा कि आज हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट्स दे के आते हैं। कुछ अच्छा करने का सोचा है छोटा सा, पर मतलब मज़ा आ रहा है उसमें। अभी से ही वो फीलिंग आ रही है। हमने हमारी शादी के वक्त भी ऐसा किया था। जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए हमने स्कूल बैग, फिर एक किट बनाई थी जिसमें लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, पेंसिल, इरेज़र, ऐसा सब कुछ हमने स्टेशनरी का भी किया था। तो उस टाइम पे भी हमें मतलब अच्छा लगा था। फिर हमने इस साल भी ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं, तो बस वही करने जा रहे हैं। और बस भगवान हमसे ऐसे अच्छे अच्छे काम करवाते रहें, है ना? आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बात तो है। अच्छा है कि नहीं है वो तो ठीक है, जो है वो लेकिन सही है। और वो करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ऐसा काम तो अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा है। नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, जैसे मतलब पार्टी वगैरह भी होती है हमारी, कैसी है, लंच डिनर होता है पार्टी में। ज़्यादा कुछ हम वैसे भी नहीं करते हैं, पर इस बार ऐसा सोचा कि नहीं, किसी को भी पार्टी नहीं देते हैं, उसकी जगह ऐसा कुछ करते हैं। तो चलिए अभी वहाँ जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। કંકુ અને ચાંદલા અને ચોખા વડે કરીએ છીએ। તો હું આપણી શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પધારેલ મહેમાનોનું કંકુ ચોખા વડે સ્વાગત કરે। છોકરીઓ નવા નથી આવ્યો। ભારત માતા की આમ તો શાબ્દિક સ્વાગત એટલે આમ તો ફોર્માલિટી જ થશે મારા માટે। લગભગ તો બધાને ખબર જ છે કે અમારી નાની બેન છે
સ્કૂલમાં છે, શાળા છે, તો એ ફોર્માલિટી પણ પૂરી કરવી જ પડે આપણને. તો આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે દર વર્ષે આપણો જે કાર્યક્રમ હોય છે એન્યુઅલ ડે, બરાબર, એની અંદર આખા વર્ષ દરમિયાન જે પણ સ્પર્ધાઓ થતી હોય છે એની અંદર વિદ્યાર્થીઓના નંબર આવે કે ના આવે, શાળાકીય પ્રવૃત્તિ થાય છે એની અંદર પણ નંબર આવે કે ના આવે, પણ તમામને જે ઇનામો મળે છે 2022થી, તો એ 5 વર્ષ થયા, દર વર્ષે જે ઇનામ આપવામાં આવે છે, મારી નાની બેન એટલે શ્રીમતી અંજલિ રાહુલ મોતા એમના દ્વારા જ આપણી શાળાને આ ઇનામ વિતરણ છે એ થતું હોય છે. અને જનરલી તો એનો પરિચય મને લાગતું નથી કે આપવાની જરૂર છે, છતાં અમુકને ખબર નહીં હોય. મૂવીઓ, બરાબર, ગુજરાતી પિક્ચર હેલારો, કદાચ જો નામ સાંભળ્યો તો, બાકી મોબાઈલ ઓછો વાપરો છો ને વાપરો છો તો ખાલી ઇન્સ્ટાગ્રામ, સોશિયલ મીડિયા, એના સિવાય જનરલ નોલેજ તો આમ એટલે સરસ નહીં, ઝીરો. હા, જનરલ નોલેજ વધારવો પડે ને આપણે. આ સિવાય ઘણા બધા કાર્યક્રમ, અને ગીતાબેન રબારીનું નામ તમે સાંભળ્યો છે, એમના સાથે પણ એમણે આલ્બમ કરેલા છે. ઓલ ઓવર ઘણું બધું કે જે કદાચ કહેવા બેસું તો સમય પણ ઓછો પડે, અને ઘણીવાર એવું થાય કે પોતાના જ ઘરના કુટુંબના પોતે જ વખાણ કરીએ તો એવું લાગે કે બેનના બહુ વખાણ થઈ જાય. પોતે 14-15 વર્ષની હતી ત્યારથી જ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં છે એને શરૂઆત કરી, અને ત્યારે છોકરીઓ માટે અઘરું હતું તે સમય. આજથી 15 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું. ભણવાનું તો ઠીક, આ તો બરાબર, બહારે જવું, આ તે ઘણું બધું અઘરું હતું એ સમયમાં, પણ એ 10 વર્ષનો જે એનો સમય હતો એમાં ઘણી બધી કચ્છી મૂવી. હવે એકાદ નામ છે, આમ તો ઘણા બધા. આપણે અહીંયા એક બુક પણ છે, ખારા પાણી દરિયો કે સમથિંગ કંઈક છે, તમે લાઇબ્રેરીવાળી આપણે નવી સ્કૂલમાં, હા હા, ખારા પાણીના મીઠા માનવીઓ ને, હા, તો એ બુક છે જ અહીંયા રાખી છે. પણ આપણે આવી વ્યવસ્થા હાલમાં આપણે પ્રાથમિક શાળામાં છે, હાઈસ્કૂલમાં જાશું ત્યારે લાઇબ્રેરી મોટી મસ્ત સરસ મજાની છે, એટલે પુસ્તકો પણ દેખાશે. ક્યારેક તમને સમય મળે ત્યારે એ પુસ્તકો ઉપર નજર કરશો તો આખો એનું લેખ છે, ફોટા સહિત બધું, જેટલી મૂવીઓ કરેલી છે બધું જ એની અંદર આપેલું છે, બુકની અંદર પણ ઉલ્લેખ છે. સાથે જ વાત કરી, બરાબર, આમ તો મારો ફ્રેન્ડ થાય, પછી જીજાજી, પણ જનરલી મને નામથી જ બોલાવું છું, રાહુલ. સ્કૂલની જરૂરત તો ક્યારે મેં કીધી જ નથી, અને આપણે જરૂરત નથી પડતી તમારાથી ઉપર, વિદ્યાર્થી ઉપર અમારા માટે કંઈ હોતું નથી, છતાં પણ સામેથી લાગણી દર્શાવે. દર વર્ષે પૂછે છોકરાઓને શું જરૂરત છે, જેટલી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવો એટલા લે, એટલું ઇનામ જે પણ, અને કોઈ પણ જાતના ખર્ચાની ચિંતા કર્યા વગર. તો એઝ અ સિસ્ટર કે પછી એઝ અ ફ્રેન્ડ આપણે કહીએ તો એનાથી પણ વધારે કે આપણે તમારા માટે પણ એમને, કેમ કે એ તો મને ઓળખે, તમને તો વર્ષમાં એકવાર આવે ત્યારે મળે, તો ખાલી એના માટેથી પણ તમારા માટે જો આટલું કરતા હોય તો આપણે અત્યારથી જે 10મામાં છે, ખાસ આપણું વધુ ફોકસ 10મા ઉપર હોય છે. અતિશય નબળા તમે પોતે માનો છો એટલે, અને બીજું ઘરે કાંઈ કરતા નથી, તો તમારા પાછળ આખા વર્ષ દરમિયાન જોજો કેટલા લોકો હેરાન થયા છે, કેટલા લોકો તમારી સાથે જોડાયેલા છે, કેટલા લોકો પૂરા પણ થશે. આમ તો 26મી જાન્યુઆરી આવ્યા તો વધારે સારું રહે, પણ એમને પણ પર્સનલ ઘણા બધા કામો હોય, અન્ય શેડ્યુલ હોય બધા, તો એ પ્રમાણે 2 દિવસ વહેલા આવ્યા તો અત્યારેથી આપણે એમને શાબ્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે એડવાન્સમાં પણ આભાર માની લઈએ છીએ કે તમારા માટે આટલું બધું વિચારે છે. સાથે આવેલા બીજા કપલ, બરોબર, બધા ઘરના જ છે એટલે કહું છું, બરોબર, કિશન અને રિયા, તો આ પણ ફોટોગ્રાફર છે, એટલે તમે જોશો મોબાઈલ પકડે એના ઉપર ખબર પડી જાય ને, ફોટો પડતો એના ઉપરથી. અને રિયાબેન છે તો એ બેંકની અંદર કામ કરે છે. લોન લેવી હોય તો કહેવાનું નહીં, પછી કહેવાનું મોટા થાવ ત્યારે, જરૂર નથી તમને ખાતા ખોલવા તો પણ એક્સિસ બેંક ને, હા એક્સિસ બેંક. તો આપણે એમનું પણ અત્રેથી શાબ્દિક સ્વાગત છે એ કરીએ છીએ, અને આગળનો દોર છે એવું બેનને સોંપીએ. મુંબઈમાં તેમનું નારી શક્તિ ગૌરવ એવોર્ડ દ્વારા પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. એમની માટે ખૂબ ખૂબ તાળીઓ વગાડો. તો આવા એવોર્ડ વિજેતા આપણા જે અંજલિબેન છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીં આવે અને તમને પ્રેરણાદાયી વિચારો દ્વારા માર્ગદર્શન આપે. કેમ છો બધા? મને બોલવાની તો બહુ આદત છે, પણ મારો ભાઈ હવે મારાથી પણ વધારે બોલતો થઈ ગયો છે. પેલા એ નહોતો બોલતો, મારો બોલવાનો વારો હતો. તો મજા આવે છે ભણવાની?
મને તો નથી આવતી. હું તમારા જેટલી હતી ને તો ભણવામાં મને બિલકુલ પણ રસ નહોતો. મને એક્ટિંગ કરવાનું, ડાન્સ કરવાનું, તમારી જેમ જે બીજા બધા કામો છે ને એ કરવામાં વધારે રસ હતો. પણ પછી જેમ જેમ આગળ જઈએ ને ત્યારે એમ થાય કે થોડુંક ભણ્યા હોત. એમ તો હું કોલેજ કરી છે મેં, પણ 3rd યર મેં મૂકી દીધું હતું આમના જોડે જઈ. પણ ભણવું જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારનો જે દોર છે એ પ્રમાણે ભણશો તો કંઈક નોકરી કરી શકશો. અમારા માતા પિતા કે તમારા માતા પિતા એવા હતા કે જે ભણ્યા નહીં છતાં પણ તમને ભણાવી રહ્યા છે, તમારા માટે કંઈક કરી શકે છે. તમે લોકો મજૂરી નહીં કરી શકો, કરી શકશો? નહીં કરી શકો ને. એટલે ભણવું જરૂરી છે. જે બધા શિક્ષકો પોતાનો સમય પોતાના પરિવારથી દૂર આવીને, ઘણા એવા હશે કે બહારથી આવે છે, ઘણા શિક્ષકો આપણે જોઈએ છીએ કે જેમને જિલ્લા બહારથી અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે વિદ્યાર્થીઓ માટે, તો એ પણ નોકરી કરવા આવે જ છે ને ઘર મૂકીને. તો તમે લોકો પણ એટલી મહેનત કરજો, તમારા માતા પિતાના સપના પૂરા કરજો, તમારા ખુદના સપના પૂરા કરજો. અને સારા સંસ્કાર સૌથી વધારે જરૂરી છે. તો માનવતા, કે આપણે કોઈના દુઃખમાં ખરેખર દુઃખી થવું પડે તો આપણે સાચા માનવી કહેવાય. અને આપણે આવ્યા એમ આ જન્મ આપણો કહેવાય ને કે સંપૂર્ણ રીતે સફળ થયું કહેવાય. વધારે કંઈ નહીં કહું, બસ હવે થેન્ક યુ સો મચ. કેમ છો મિત્રો? મજામાં? પહેલાં આવ્યા હતા ત્યારે થોડું ઘણું, હવે અત્યારે 9માં 10માં પછી કંઈક આમ ફ્યુચરનું બહુ વિચારતા હોય. અમે નહોતું વિચાર્યું, મેં નહોતું વિચાર્યું કે મારે શું બનવું છે. ગ્રેજ્યુએશન પછી ધીરે ધીરે આગળ વધ્યા તો કંઈક કરવું છે એમ કરતાં કરતાં 2-3 જોબ કરી, પછી બદલાયું, આમ કરતાં કંઈક અહીંયા પહોંચી ગયા છે એમ. તો ડેસ્ટિની કહીએ, ભવિષ્ય ખબર નથી હોતી આપણને, અને વિચાર્યું એનાથી અલગ કેમ થાય, ઘણીવાર વિચાર્યું પણ થાય. તો તમે હમણાં જોયું હશે વુમેન્સ ક્રિકેટ ટીમે કંઈ જોયું વર્લ્ડ કપ જીત્યા અને ઘણાએ જોયું છે? કોઈ સોશિયલ મીડિયા વાપરો, એટલે આમ મોબાઈલ વાપરો છો બધા? એટલે બોલજો, આમ એવું કંઈ છે નહીં, આમ મિત્ર જેવું આપણે રાખીએ તો મજા આવશે. ઘણું બધું છે. તો જે બેઝિક જે કહેવાય ને એ આ વસ્તુ છે. એજ્યુકેશન આપણે ભણીએ છીએ, પણ બીજું કેવું હોય એની સાથે છે ને કેટલું એવું એજ્યુકેશન છે જે આપણને આ ઉંમરમાં હજી ખબર નથી પડતી. જેટલા જલ્દી સમજી જાઓ તમને બહુ, જેમ કે આપણા હકો શું છે, રાઇટ્સ. આંબેડકરનું નામ તો સાંભળ્યું હશે, તો એમના વિશે આપણે શું ઇમેજ છે? દુનિયાના સૌથી એક જ એવા વ્યક્તિ જેને તેની પાસે સૌથી વધારે ડિગ્રીઓ હશે એવા વ્યક્તિ હતા. તો આપણે આંબેડકરને ખાલી એનું થોડું જીવન ચરિત્ર વાંચી લઈએ, પણ એણે બંધારણ આપ્યું છે, ખબર છે? એ મહાત્મા ગાંધી, જ્યારે ગાંધીજી 20-30ના દાયકાની વચ્ચે એ સમય એવો હતો કે જ્યારે ગાંધીજી એ વસ્તુમાંથી નીકળી રહ્યા હતા, આઝાદી માટેના પ્રયત્ન કરી રહ્યા, ત્યારે ગાંધીજી ભલે મહાન એટલા ફેમસ હતા, પણ એટલા નથી આજે છે, એટલે ત્યારે આઝાદી નથી મળી. તો લેડીને આપવાની ને જે રક્ષોત્સવમાં જે આંદોલનો થયા ને ત્યારે ભગતસિંહ એને માન્યું. તમને કદાચ બોરિંગ લાગતું હોય, પણ અત્યારથી જ જો તમે તમારા જીવનમાં ઉતારશો તો ખરેખર એક દિવસ તમે આગળ વધી શકશો. ત્યાર પછી કાર્યક્રમને આગળ વધારતા મહેમાનોને તમે કઈ કક્ષાએ ગયા છો એ ખબર હોવી જોઈએ ને. ઝોન કક્ષાએ નાટકમાં 3જો નંબર લઈને આવ્યા છે, એટલે और उनके हल की बात, पौष्टिक आहार, सुखाकारी और स्वच्छता की बात। तो आज हम पेश करते हैं श्री सरकारी माध्यमिक शाला अमला द्वारा नाटक दवाई ले लो, दवाई ले लो, आओ भाई आओ। अरे भाई मुझे डायबिटीज की दवाई देना और टेलीविजन टीवी, अच्छा ये और किडनी की और लीवर की और पेट दर्द की। बाप रे बाप, इतनी बीमारी है आपको? अरे भाई साहब ये बीमारी मुझे अकेले को नहीं है, मेरे पूरे परिवार को है। अच्छा मेरे हाँ, तो आप भी पकड़िए दवाई। और शराब आपके बापूजी बहुत पीते हैं, इसलिए उनका लिवर खराब हो गया। ये पकड़ो बिल्कुल फ्री, और ये भी ले जाओ अस्थमा की दवा। ये क्यों? ये भी आपको होने वाला है, अच्छा काम आए। बाप रे ओ, पर फिक्र ना, हमारे पास सब बीमारी का इलाज है। मेरी इस बीमारी का इलाज तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी है आप? लापरवाही की बीमारी हो। दुख की बात यह है कि बीमारी दूसरों की, मेरी खुद की लापरवाही की वजह से लगी। मुझे लगता है आपका पेट सखी है। क्या? मेरा मतलब कि आप बहुत अजीब अजीब बात कर रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच,
पाव, इन सब से बना हुआ बहुत सारा खाना ने खाने से मुझे पता है सारी में बहुत सारी बीमारियों ने, फिर भी मेरे दोस्तों मेरी खुद की लापरवाही की वजह से मैं सब खा लेता हूँ। मुझे मौत का रास्ता दिखा। हाँ, हमारा खान पान और जीने का नहीं तरीका नहीं बदला तो हम ऐसी बीमार होते हैं और हमको बीमारी ऐसी लगती नहीं, इसीलिए जुआबाजी जैसे मोटा आना जाओ ताजे फल खाने होंगे। बस बहुत हो गए। अगर इंसान आज भी ना संभला तो आज जो हम नाटक में देख रहे हैं उससे भी बदतर जीवन हो जाएगा। और इसीलिए हमें पौष्टिक आहार लेना होगा, स्वच्छता रखनी होगी और हमारे जीवन को अच्छा बनाना होगा। जय हिंद, जय भारत। ભણશો ને? હવે આમાં રેકોર્ડ થઈ ગયું છે। પછી આવશે યુટ્યુબમાં, નહીં ભણો તો। हाय एवरीवन, तो फंक्शन हो चुका है ख़त्म। हमारा जो काम था वो हमने कर लिया। अभी जो इन्होंने नई स्कूल बनाई है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? नहीं, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना? सुकून मिलता करते है। रहना चाहिए, कुछ न कुछ जो अच्छा है वो करते रहना चाहिए, मन को सुकून मिले ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। स्कूल्स में बच्चे कुछ न कुछ अच्छा करते रहें, क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिलना है। उनको अभी जो ज़रूरत है वो प्रोत्साहन की है। और जैसे वो इंटरेक्ट होते रहते हैं लोगों से, अगर तो देख के मैंने कई सारे किस्से सुने हैं जिसमें लोग देख के ही वो लोग कुछ सीखते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसा बंदा आया था तो मुझे भी कुछ बनना है। तो क्या सिर्फ वो ऐसे अंधेरे में ना रहें, बाहर की दुनिया बहुत है, क्योंकि ये बैकवर्ड विलेज है। तो यहाँ पे थोड़ा पर्सनली मिलना, जैसे हम कई सेलिब्रिटी को देखते हैं, कई बार होता है कि पर्सनली मिले कैसा लगता है, तो वो भी होना चाहिए, तो वो थोड़ा ज़रूरी है। तो मिलना चाहिए ऐसे। आप गांव में जाओ, लोगों से मिलो, यही अपना इंडिया यही है। यहाँ गांव में बहुत कुछ है और उनको सीख मिलती रहे और उनसे वो सीखें तो कुछ नया कर ही पाएंगे, कुछ सोचेंगे, उनका विजन बनेगा। नहीं तो फिर क्या, गांव में ही लाइफ निकल जाएगी, मतलब गांव में ही सही, लेकिन विजन नहीं बनेगा। विजन नहीं बनेगा तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। यही है बस। आप लोगों को मजा आया? यस, बहुत मजा आया। तो चलिए, अभी नई स्कूल जो बन रही है वो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पुरानी स्कूल है ना वो बहुत छोटी है। और मेरा भाई सच में बहुत मेहनत करता है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि सैलरी लेके छूट जाओ। और यहाँ भाई ही नहीं, उनका जो पूरा स्टाफ है वो बहुत काइंड है और बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। बाकी दूसरी चीज़ों में भी उनको इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिविटी में, कहीं कंपटीशन हो, पिकनिक ले जाना हो, छोटी छोटी खुशियाँ उनको देते ही रहते हैं। ये देखिए, ये रही स्कूल। मैं आपको इसका भी पूरा दिखाती हूँ।
मैं व्लॉग लेना भूल गई। हमने रेस्टोरेंट में अभी खाना खाया और पापा के लिए भी पार्सल हमने भेज दिया है। वहाँ बाग में किशन जा रहा था तो भेज दिया, क्योंकि मम्मी है नहीं 2 दिन और हमें मांडवी में भी थोड़ा काम था और वैसे खाने का टाइम तो निकल चुका था क्योंकि 2 बज चुके हैं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मांडवी, क्योंकि अभी फरवरी में ना मेरे मामा जो हैं उनके दोनों बच्चों की शादी है, एक बेटा और एक बेटी है, तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। तो मैं बस जा रही हूँ और फिर शाम को 5-6 बजे तक लौटना है। चलिए फ़िलहाल जाते हैं मम्मी के घर और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये वाला व्लॉग मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे एंड। आगे हम बाग जाने वाले हैं और बाकी के दिन क्या करने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वाले व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।